నమః. నమస్తే పద్మనాభాయ నమో హృత్పద్మవాసినే. నమస్తే పద్మనాభాయ నమో హృత్పద్మవాసినే. పద్మాసనస్థదేవాయ పద్మాసనస్థదేవాయ శివానందాయ తే నమః. శివానందాయ తే నమః. Individual, praying individual. So there is a duality in Bhagavatam. Ultimately, in its realization, when the Jivatma has realized itself to be Paramatma, it is already merged in it. So Advaitam is the Siddhi, Dvaitam is the Sadhana, beginning point, and then therefore there is a practice, therefore there is a tapas. Now the question is, what kind of a Siddhanta the rishis followed in the ancient times? They have not left a record. Only Shastras have come later. So if there was no duality to start with, there is neither a tapas nor action. Jnanam siddhameva tameva brahmasi aham brahmasmi. They are assumptions to be realized in due course. If it is already realized, then you should be different in your state. You should not suffer, you should not see any duality in this world. Neither suffering nor happiness, not only to yours. The suffering and happiness of others also is negated, but you don't even notice it. So there is a journey, there is a process, there is a vehicle, there is a methodology, there is a theory to start with. Then Patanjali, or in Sankhya Kapila, he started with the assumption that there is a Jivatma is not Paramatma till it is able to realize. In the state of bondage, it is Jivatma only. So in the Bhagavatamatam, in the all Shastras except in Advaita, the ultimate reality is not assumed to start with. It is assumption there. It is rejected here, not on a permanent basis, but as a state not applicable to the present. రెండు వైపుల నుంచి ఒక రకమైన ట్రిక్ ఉంది గురించి. ఇక్కడి నుంచి మొదలెట్టామనుకోండి, జీవుడు ఉన్నాడు, వాడు పోవాలి, పరమాత్మ మిగిలాలని. దేర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ జీవ కంటిన్యూస్ టు రిమైన్. అట్నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, బ్రహ్మనే ఉన్నాడు, జీవుడు లేడు అనుకుంటే సాధన కుదరదు. సాధన లేదు, సిద్ధి లేదు. అందుకని అష్టావక్ర సంహిత వీళ్ళందరూ కూడా, ఈవెన్ శంకర, సిద్ధి లేదు, గురువు లేదు, అది లేదు, ఇది లేదు, అంత లోకం లేదు, స్వర్గం లేదు, నరకం లేదు, ఇంద్రియాలు, ఇవన్నీ కూడా నెగేటింగ్ మొదలు పెడతాడు కదా. అన్నీ ఇది లేదు, అది లేదని మొదలు పెడుతున్నాడు. అంటే assume, try to stay put in this negation of all that is phenomenal in this universe. దాన్ని నెగేట్ చేసే స్టేట్లో నీవు ఉండు అని చెప్పడానికి చెప్తున్నాడు. నేను ఇంద్రియాలు కాను, అదే ప్రత్యేగాత్మ, శివోహం శివోహం అన్నాడే, బాగానే ఉంది. శివోహం శివోహం అని మాత్రమే కూర్చోవాలి, మళ్ళీ లేవకూడదు, ఆహారానికి లేవకూడదు, నిద్రకి లేవకూడదు, కాలు నొప్పులు ఉండకూడదు, శరీరాన్ని అలాగే పెట్టాలి. ఉత్తర క్షణంలో లేచి యువతలకు వచ్చి భౌతిక భిక్షాంతి ఏం ఇంకొకటి వెళ్ళాం కదా. ఏ క్రియ మానేస్తున్నాడు మనుషుడు?
ఈ క్రియతో ఐడెంటిఫై చేయటం లేదు, నేను శరీరం క్రియలో ఉంది, నేను కాదు. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ అసంప్షన్. నాకు మానవులన్నీ ఒకటే, ఐ డోంట్ కేర్ ఫర్ దిస్ ఆర్ దట్, ఐ డోంట్ అచీవ్, ఐ డోంట్ సీక్ ఎనీథింగ్ అంటాడు. బట్ ఇట్స్ ఎ మెంటల్ యాటిట్యూడ్. దేర్ కెన్ బి ఎ టెస్ట్ ఫర్ దిస్. వెన్ దేర్ ఇస్ ఎన్ యాసిడ్ టెస్ట్ బ్రేకింగ్ పాయింట్ కావచ్చు. సచ్ టెస్ట్ హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ యోగానికి ఉండదు, ఆ టెస్ట్ ఉంటుంది, ఎక్కడైనా టెస్ట్ ఉండొచ్చు. బట్ హియర్ ఈస్ సంథింగ్ ఫిజికలీ, నో, దేర్ ఇస్ ఏ రోగ్ ఎలిఫెంట్ ఆర్ ఏ రోగ్ హార్స్. యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు టేమ్ ఇట్, యు ఆర్ ఫైటింగ్ విత్ ఇట్. ది హార్స్ ఇస్ టేమ్డ్. Ultimately you are a successful rider, it obeys you. Similarly your Prakriti has to be tamed. Is it by mind? Mind is part of Prakriti. Mind is the driving force behind all senses. It's not the master over senses. Senses are masters over the mind. Is your mind a tool good enough to tame your senses? But then take care of the prana shakti. Mind is only initial sankalpa. Start a practice. It's an art, it's also an art. Vedanta doesn't agree. There is no sadhana, there is no tapas. సాధనే లేదు బ్రహ్మజ్ఞానానికి అని అలా యాక్సెప్ట్ చేశాడు. బట్ దెన్ ది గోల్ హ్యాస్ బీన్ యాక్సెప్టెడ్ బై ఈవెన్ ది బుద్ధిస్ట్స్. అక్కడ తపస్సు ఉంది, యోగం ఉంది. ఓం మణిపద్మేహం ఉంది, ఒక మంత్రం ఉంది. దిస్ మణిపద్మం, అహం దట్, ఐఎమ్ దట్, దట్ ఈస్ ఓం అగైన్. హౌ ఆర్ దే డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్? జస్ట్ అనదర్ పాత్. So there is a path, there is a kartavyam, not assumption. Once you are assumed that you are Brahman, that minute onwards, your lifestyle, your existence, your practices, everything must become different. A stage may very soon be reached when you don't even move. You don't even move. Sarvam khalvidam brahma, aham brahmasmi. Why should I get up? There is a hunger, the body may be hungry, I don't care. Why should I feed the body? If it is hungry, let it die. There is a pain, yes, there is a pain, only body is pain. Pratyagatma jivoham, where is pain to me? I won't die. Nahanyate hanyamane sharire. Nainam chindanti shastrani, nainam dhyate pavaka. Truth is good, but experiencing the truth, implementing the knowledge about truth in existence, in the time of existence, problem you are facing it. Mantrakrutbhyo, mantrapadibhyo, mamamrshayo. Mantrakrut, mantrapati. There is a rishi, there is a devata. And then the rishis that spread the knowledge. And the mantra is the Sushma Sharira of a devata. Sushma Shariram of the devata. What is then? Does the devata have a physical body? No, it is the Divya Shariram. So they have not given the sadhana part, but Only chanting. Mantra sadhana is chanting constantly. But there is a mind can go into it. Then bhakti can also follow. And belief can follow. Surrender can follow. Attitudes. Mantra siddhi is strengthened by attitudes, by belief. Then Tripati నాశనం అవుతుంది. త్రిపుర రహస్యం చెప్తుంది కదా, మంత్రము, మంత్రాధిదేవత, సాధకుడు. దే ఆల్ ది త్రీ బికమ్ వన్. సో మచ్ ఆఫ్ లిటరేచర్, I tell you, there is no limit to this. The path is simple and your faith in, belief in God is there. Faith in God is important. All of us believers are believers in God. How much faith do we have when there is a test? I believe in God, I am also praying to Him. He will take care of me, I don't have to worry. That is called faith. Believing followed by faith in Him. The unlettered man, the ignorant man, the poor villager or the Atavika, he had not only faith but belief also. Like that Kalahasti case. So our mind comes between our faith and belief. I believe in God. When faith is coming, my mind is working. What about my karma? Am I not the karta? Am I not the bhokta?
And so many thoughts. Will the God keep looking at me while I am suffering? ఎన్నెన్నో థాట్స్ వస్తాయి. వాడు మూర్ఖుడు కదా, వాడికి ఫెయితే ఉంటుంది. అందుకని ఇంటలెక్ట్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి కొంత విజ్ఞానం, కొంత అవగాహన, కొంత అండర్స్టాండింగ్. దెన్ ఆల్సో సాధన, డైరెక్ట్లీ tackling your physical body with all its senses and samskaras. Tackle the body. It is yoga. Well, if the true Vedantin is able to dispense with yoga and reach the finality purely by knowledge, mental knowledge, he is an exception, one in a crore. But he is not an example for all. There are pitfalls. They say, yes, pitfalls everywhere. Every path. ఈ తండ్రి పాఠాలు చెప్తుంటే తప్పులు చెప్పాడు కడుపులోంచి, అష్టావకుడు. అంటే 1 in a million గర్భంలో ఉండి కూడా జ్ఞానులే ఉంటారు. అవి డీప్గా ఉంటాయి, స్టిల్గా ఉండదు. గత జన్మ గుర్తు అంటే ఎంత, 90 ఏళ్ళు బతికాడు, ఎన్ని పనులు చేశాడు రోజును అంటే ఏది జ్ఞాపకం వస్తుంది అందులోను? ఏమీ లేదు జ్ఞాపకం. సమ్ వేగ్ ఫీలింగ్ దట్ హీ బిలాంగ్ సమ్వేర్. దేర్ ఆర్ a different location with relatives. Who is who, what, ఏం తెలియదు. వేగ్ ఆ మెమరీ ఇరేజ్ అయిపోతుంది. అది కూడా వర్తమానం తెలియదు, ఓల్డ్ ఫీలింగ్గా ఉంటుంది. ఇది కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ది పాస్ట్ అనమాట. ఇన్ బిట్వీన్ ది టూ బాడీస్ he doesn't remember anything. Once he re-enters another woman's womb, is a re-entry into human life. When the resumption has taken place, he has re-entered into human life. Then that is in continuation of the past human existence. Switch, అప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ సూక్ష్మ శరీరానికి మర్చిపోతాడు. ఈ ఫర్గెట్స్. What would be experience at that time for him? ఏం ఉండదు. ఈజ్ లైక్ ఇన్ స్లీపింగ్ కండిషన్లో ఉంటాడు. అందుకని ఫర్ సమ్ టైమ్ depends on a man's attachment to material world. High, low or neutral or involved ఉంటారు కదా. For some time he continues to be thinking of, remembering his material existence, relationships and all that. That is our karma, uttara karma చేస్తాం కదా. It is meant to make him forget his relationships here. Okay. And ask him to get out of this earthly atmosphere. You should stay nowhere here. Nothing belongs to you. You get out అని చెప్పడం. అది మైలు అబ్జర్వ్ చేయడం, అన్నీ అదే ఆ పిండం పెట్టడం అంతా కూడా. కొంతమందికి సంప్రదాయం మామూలుగా అంత క్యాస్ట్ వాళ్ళకి అంటే 11 days చేస్తాం మామూలుగా. కొంతమంది లో పీపుల్ 13 రోజులు 14 రోజులు చేస్తారు. అంటే అది జీవుడు గతి సంస్కారం మీద ఆధారపడి ఉంది. అది సాంప్రదాయంలో కుల వ్యవస్థ మీద ఆధారపడింది. కానీ రిచువల్ సంకల్పం ఒకటే, దాని పర్పస్ ఒకటే. ఒకటి 2 days చేస్తారు, అసలు ఒక రోజే చేస్తారు ఒకరికి. ఎంత చేసినా పర్పస్ ఒకటే, ఉద్దేశం ఏంటంటే హీ షుడ్ నాట్ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ దిస్ రిలేషన్షిప్. వాడికి దుఃఖంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే హీ ఈజ్ గ్రోపింగ్ ఇన్ ది డార్క్. హీ వాంట్స్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ డెత్, బట్ సమ్ టైమ్స్ 6 hours 10 hours కూడా హీ డజంట్ నో దట్ హీస్ డెడ్. హీ వాంట్స్ టు స్పీక్ టు సంబడి, హీ వాంట్స్ టు అడ్రస్ సమ్వన్, హీ వాంట్స్ టు కాల్ సమ్వన్. మరి అక్కడ డబ్బు పెట్టాను తీసుకురా అని చెప్పాలనుకుంటాడు, నోరు రాదు, నోరు లేదు. హీ ట్రైస్ టు కమ్యూనికేట్, నోబడీ లిజన్స్ టు హిమ్. ఈ అవస్థ ఉంటుంది. దీని తర్వాత ఈవెన్ వేగ్ రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ ది పాస్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రేతత్వం. ఈ ప్రేతత్వాన్ని రిమూవ్ చేయడానికే ఈ రిచువల్స్. దేర్ ఆర్ 2 kinds రిచువల్స్. దానం అని ఉంది. ఒక దానం ఏమో ఈ కర్త ఉన్నాడు, కర్మ చేసే కొడుకు, వాడు చేస్తాడు పితృదేవతలకు డైరెక్ట్గాను, వాళ్ళని సంతులించి వాడు చేస్తాడు. అనదర్ సెట్ ఆఫ్ దానాస్ ఆర్ డన్, పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ హిస్ బిహాఫ్. వాడు పుణ్యం తీసుకోకుండా పోయి ఉండొచ్చు కదా, హీ మైట్ బీ ఇన్ డెట్ సమ్వేర్. సో ఆన్ హిస్ బిహాఫ్ దానం చేస్తాడు. దశదానాలు తను చేస్తాడు, వాడి తరఫున చేస్తాడు. తర్పణం. Immediately after the getting out of the body, the first kind of suffering is thirst. Terrible thirst.
నీళ్లు 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 కావాలి. ఇంకేదనంటే జలం యొక్క ప్రెసెన్స్ వల్ల మనం ప్రాణం తిరుగుతోంది. అగ్ని, జలము, వాయువు ఈ మూడు కలిసి ప్రాణం తిరుగుతుంది. శరీరాన్ని పోషించేదేమో జలం. ఈ జలం లేక నీరు కావాలని చెప్పి దాహంతో ఉంటారు వాళ్ళు. ఆ దాహం కోసమే తర్పణం. తర్పణం అంటే తృప్తి ఇచ్చుట. ఈ నీళ్లు ఇస్తే వాడికి ఇంత దున్నపోతుని బలిచ్చిన వాడికి ఆకలి తీరు, అది కాదు, నీళ్లు కావాలి వాడికి. అందుకని తర్పణాలు అమావాస్య తర్పణం అవి ఇవి ఊరికే నీళ్లు పెట్టండి. ఆబ్లేషన్స్ వాటర్ దాహం ఉంటుంది. ఆ దాహం తరచు కనుక తగ్గిపోతే శాంతపడతాడు. ఆ తర్వాత చూస్తుండగా వేగ్గా మినిట్ టు మినిట్, అవర్ బై అవర్ he loses his memory of the past. Once he has lost all the memories of his physical existence and relationships, he starts floating in the air. And then ఈ మ్యాగ్నెట్ ఫైలింగ్స్ అనే ఐరన్ ఫైలింగ్స్ మ్యాగ్నెట్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు ది రీచ్ ది మూన్. చంద్రమండలం అని పేరు దానికి. అది చంద్రగోళం. అది దాని చుట్టూ ఉండే అట్మాస్ఫియర్ చంద్రమండలం. వన్ ఈజ్ ప్లానెట్, మట్టి ముద్ద. దాని అట్మాస్ఫియర్ పేరు చంద్రమండలం, చంద్రలోకం. దాని దగ్గరికి పోతారు. ఇక అది తిరుగుతా. ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ఆత్మప్రదర్శనం ఆల్సో. ఎవ్రీ ప్లానెట్ ఈస్ మేకింగ్ an ఆత్మప్రదర్శనం ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సెస్ అండ్ ఆల్సో మేకింగ్ ఎ ప్రదర్శనం రౌండ్ ది సన్, లైక్ ఎర్త్. అహోరాత్రాలు ఏమో ఆత్మప్రదర్శనం, సంవత్సరం ఏమో ప్రదర్శన, సూర్య ప్రదర్శన, అంతే కదా. దీని ఈ విధంగా ప్రతి ప్లానెట్ ఉంది. మెకానికల్ ఎనర్జీ, if it is not going around itself, the mechanical forces would take it away from the orbit, throw it into the space. So it is the mechanical, a couple antaru danni dynamics lo, it is kept in a stable route, a condition, an orbit. అందులో ఉండడానికి two kinds of motions are necessary. And all the planets with their central axis, north south pole axis ఉంది కదా, all northern axial points on every planet are looking at, pointed to this pole star. Like the Earth's own axis, pole star చూస్తుంది నార్త్ పోల్ పాయింట్. అంటే ఈ గ్లోబ్లో ఇట్లా ఉంది కదా యాక్సిస్, సౌత్ పోల్, నార్త్ పోల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఎట్ ది పోల్ స్టార్. ఇన్ వాట్ ఎవర్ పొజిషన్ ఇట్ గోస్, లైక్ దిస్, ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ కాన్స్టెంట్లీ. ఇట్ ఈస్ అక్కడి నుంచి అక్కడ ఆ పరిధి నుంచి కదలక రాదు. ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినా ఇలా చూసినా కూడా ఈ చేసినా నార్త్ పోల్ ఇలా ఉంటుంది, ఆ పరిస్థితి నార్త్ పోల్ ఇలా ఉంటుంది. ఆల్వేస్ నార్త్ పోల్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు ది పోల్ స్టార్. Pole star is a central point in space, which is the center of the field of solar system and the entire Brahmanda. ఫీల్డ్లో సెంటర్, అది ఫీల్డ్లో సెంటర్. సో అక్కడ ఏదో ఒక స్టార్ వస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు. ఆ స్టార్ కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు ఉంటుంది అక్కడ. స్టార్స్ ఆర్ మూవింగ్. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్పాట్ ఎ స్టార్ కమ్స్ అండ్ స్టేస్ దేర్ ఫర్ సమ్ lakhs of millions of years. That star which is placed on the point is called pole star. Pole star is not one and the same all the time. Position. తిరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ ఉంది. దానికి సమీపంలో దూరంగా ఉండేవి సప్తర్షి మండలం. సప్తర్షులు అని అన్నారు. ది రిషీస్ మైట్ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ దట్ అండ్ గివెన్ దేర్ నేమ్ గలీలియో, ఇవన్నీ హర్షల్ ఇచ్చినట్టు. దట్స్ ఆల్సో పాసిబుల్. బట్ ఈ సప్తర్షి మండలం 4 ప్లస్ ఒక 3 తోకలా ఉంది కదా, దట్ షేప్ ఈజ్ నౌ ది ప్రజెంట్ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ ది పాస్ట్ సమ్ lakhs of years. Another 1 lakh years more it will change its shape. But it is not ఇలా అవుతుంది. అది ఈ ప్రజెంట్ పొజిషన్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ దేర్ own proper motion. It's called the proper motion అంటారు దాన్ని. If a particular heavenly body is having its own motion, that's called the proper motion. So all the 7 stars are having their proper motion, but they are contributing something to the well-being of the Brahmanda. What is it?
That is a big subject of investigation. What are they doing? కొన్ని సప్తర్షులు మారుతూ ఉంటారని ఒక్కొక్క హనుమంతరావు ఇక్కడ సప్తర్షి ఆ మండలం మారుతుందని కాదు, అందులో ఉన్నవాడు ఇక్కడ ఈ భూమి మీద సంతానోత్పత్తి ఇచ్చేటటువంటి సప్తర్షులు మారుతారు. ఇక్కడ నుంచి మనకి తపస్సులు గైడెన్స్ ఇస్తూ, స్పిరిచువల్ గైడెన్స్ ఇస్తూ, మనకి మార్గం చూపిస్తూ, ఇక్కడ మనం తపస్సులు చేసిన ధర్మంలో ఉన్నా ఉండకపోయినా, వెదర్ వీఆర్ ఇన్ ది పాత్ ఆర్ నాట్, దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ us because we are their progeny. In every kalpa, in every manvantara, they teach. They are our forefathers on the earth. ఈ నేమ్స్ దానికి అప్లై చేశారు. బట్ చాలా ఇన్వెస్టిగేట్ చేశాను నేను. ఈ నేమ్స్కి, ఈ ఋషుల యొక్క స్వభావానికి, ఆ నక్షత్ర స్వభావానికి కొంత అప్టేస్ టు బి నో రిలేషన్ విత్ అన్ అస్ట్రానామికల్ ఫినామినన్. సోలార్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. సప్తర్షులు, ఆ సప్తర్షి మండలం అదే నేను చెప్పాను కదా. వాట్ ఈస్ దేర్ కంట్రిబ్యూషన్ టు ది వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ది బ్రహ్మాండ? They are also constantly moving in their individual directions. Look at from here. As a single group, they look like a stable, arranged, fixed group. Correct. But there is a movement inter se, in relative motion between themselves, Yes. because each star has its own proper motion. Movement is a motion in space. They are moving. Enormous speed. You know the speed of a star, something like a million miles per second. So the person who goes to the moon mandala. That is the preta. That is the preta. So I thought he will go to that area. So Chandramandalam వెళ్తాడు. అక్కడ ఉంటాడు అంతే. ది కర్మ వర్క్స్ దేర్. దాన్ని దైవం అంటాం మనం. దైవము అంటే ఈశ్వరుడు కాదు. ఈశ్వర నిర్ణయం, కర్మకి ఫలం నిర్ణయం ఉంది కదా. దట్ కర్మఫల నిర్ణయం మేడ్ బై ది ఆల్మైటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ దైవం. అందుకని దుష్టకర్మ ఫలం అనుభవిస్తుంటే దైవోపహతుడు అంటారు. కర్మఫలం కష్టంగా అనుభవిస్తున్నాడు. కానీ ఆ దైవం ఈ చంద్రమండలం భూమి చుట్టూ తిరుగుతుంది కదా. వన్ డే ఇట్ రిలీజెస్ ది జీవ అండ్ థ్రోస్ ఇట్ ఇన్ టు ది ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్. దెన్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లో కొంతకాలం ఉంటారు. సరేది అన్నం పర్జన్య మేఘం అని అందరూ ఉంది కదా. దట్ మే బి టేకెన్ యాజ్ అ ప్రాసెస్, బట్ సమ్టైమ్స్ he enters into a particular woman's womb which provides him the results of his past karma in all its variety. పుణ్యం పాపం ఉంటుంది. ఏ హోమ్, ఫాదర్, మదర్, ఏ సర్కమ్స్టెన్సెస్ వాడి కర్మకి సూట్ అవుతాయి అక్కడికి వెళ్తారు. ఇన్ఫాక్ట్ దేర్ ఇస్ నో హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్. ఇన్ని సంవత్సరాలు, ఇన్ని నెలలు ఏం లేదు. దేర్ ఆర్ సోల్స్ విచ్ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ రీబర్త్ విత్ ఇన్ మినిట్స్. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం, మళ్ళీ ఇంకొక మదర్ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయిన వాడు. 25,000 ఇయర్స్ నుంచి రీబర్త్ లేకుండా వెయిట్ చేస్తున్న సోల్స్ ఉన్నాయి. దానికి ఒక రూల్ లేదు. Can Guru guide these such souls? Suppose Guru, Sadguru is there. Your attachment to a spiritual guru is your property. He is taken by you, with you, by your sankalpa. Therefore he accompanies you. The rest of it is where your capability is insufficient to carry his consciousness with you. He compensates, he helps you, if he is a true guru. అంటే స్పిరిచువల్ రియలైజ్డ్ తెలిసిన వాడు ఉన్నాడు. తమ ఒక్కడు జ్ఞాని మోక్షం అయితే సరిపోదు. యోగ సిద్ధుడైనటువంటి ముక్త జీవుడు ఇంకొకటి చేయగలుగుతాడు. శుద్ధ జ్ఞాన స్వరూపుడైన వాడు బ్రహ్మజ్ఞానం సంపాదించాడు, జీవన్ముక్తుడైనాడు, పోయినాడు. వాడి వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం లేదు. బాగా వేదం చదువుకున్న వాడు ఎంతో శుద్ధ జ్ఞాని అంతే. యోగి వల్లనే ఇంకొకరికి కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది. ఇట్స్ పవర్ అంటున్నాను నేను. అంటే ఏ కాన్షియస్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ టూ సోర్స్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ యోగా. జ్ఞాని ఉన్నాడు, జ్ఞానబోధ చేస్తాడు. యూ హ్యావ్ టు ఎర్న్ యువర్ తపస్సు అని మీరే చేసుకోవాలి. అందుకనే ఆత్మబోధ, ఆత్మావా అరే ద్రష్టవ్య శ్రోతవ్య మంతవ్య.
నిధి ధ్యాసితవ్య. నిధి దాంట్లో నిధి ఉంటే ధ్యాసితవ్య, ధ్యానం చేయాలి. ద్రష్టవ్య అంటే చూపించేవాడు కూడా ఉన్నాడనే కదా. మంతవ్య అంటే చెప్పేవాడు ఎవడు ఉన్నాడని వాటి సీ ది అదర్ థింగ్, అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. ద్రష్టవ్యం అంటే చూపించేవాడు ఒకడు ఉంటే కదా ద్రష్టవ్యం. బోధవ్యం అంతే, బోధ చేసేవాడు. మంతవ్య రెండో మనిషి ఉన్నాడు ఈ మాటలు ఈ క్రియలో. దట్ మస్ట్ బి యోగి. అంటే ఆల్ ఋషీస్ తపోబలం వాళ్ళు జీవన్ముక్తులు ఎప్పుడూ అయినారు. బట్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ దే స్టార్ట్ ఇన్ పెర్ఫార్మెన్స్ tapas, penance. What has this tapas added to them after they are jivanmuktas? That is the yoga bala, that is the daiva shakti, that is the power of spirit. They are almost equal to Indra, Brahma, like that. They can create, they can destroy, they can help millions of souls. వాళ్ళని ఋషులని అంటాం. యోగం, అందులో యోగమే వారి మార్గం అని. యోగం అని ఇప్పుడు మనం అంటున్నాం, మన పరిభాష. యోగా ఈజ్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది తపస్ ఆఫ్ దట్ టైమ్స్. దిస్ వర్డ్ వాజ్ మే నాట్ హ్యావ్ ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ దట్ టైమ్. బట్ వన్స్ పతంజలి హాస్ గివెన్ ఏ కంపెండియం ఆఫ్ ఆల్ ది ఇన్వాల్వ్డ్ టెక్నాలజీ, దట్ ఈస్ నౌ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యోగా. మరి పుణ్యం చేసుకున్న స్వర్గానికి వెళ్తారు. ఒక చంద్రలోకం, చంద్రలోకం. రెండోది అశనాభి భాష ఎత్ర నాస్తి. అంటే అవును, తిండి అవి లేక అవి లేక అసనాభి కాకుండా ఉంది. ఏ గ్రహం దగ్గర ఫిజికల్ ప్లానెట్ ప్రకారం ఈ సోలార్ సిస్టమ్కి ఒక ప్లేన్లో ఉంది సోలార్ సిస్టమ్. ఈ ప్లేన్ దాటి పైన ఉంది, అబౌవ్ ది సన్ ఉంది అది స్వర్గం అనేది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ ఇస్ హియర్, ఆల్ ప్లానెట్స్ ఆర్ హియర్, సీయింగ్ దట్ ప్లేన్. నెక్స్ట్ హయ్యర్ ప్లేన్ అన్నమాట. హయ్యర్ ప్లేన్ స్వర్గం ఉంది. అంటే అబౌవ్ సోలార్ సిస్టమ్. అబౌవ్ సోలార్ సిస్టమ్ అది నాట్ విత్ ఇన్ సోలార్ సిస్టమ్. అంటే ఇది బ్రహ్మాండం ఒక అండాకారంగా ఉంది, ఉంది. ఎలిప్సాయిడ్. దేర్ ఇస్ సెంట్రల్ యాక్సిస్. ది సన్ ఈజ్ క్లోజ్ టు దట్. దాని చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు ఆ యాక్సిస్ చుట్టూ సెంటర్లో. ఈజ్ నాట్ ఆన్ ది యాక్సిస్. నథింగ్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ది యాక్సిస్. గురు దీన్ని మేరుదండం అంటారు కదా, మేరు పర్వతం. మేరుదండం అని బ్రహ్మాండానికి దాని బ్రహ్మాండానికి మేరుదండం. ఈ దీనికి దాని చుట్టూ సోలార్ సిస్టమ్ తిరుగుతుంది. సోలార్ సిస్టమ్ ఈజ్ లైక్ ది సైజ్ ఆఫ్ ఎ పీనట్ బిఫోర్ ఎన్ ఎలిఫెంట్. బ్రహ్మాండంలో సోలార్ సిస్టమ్ చెప్పేది నేను. స్పేస్ ఎన్క్లోజ్డ్, సూర్యుడు నవగ్రహాలు అన్నీ కలిసి ఒక అంత స్పేస్ ఉంటే కలిపితే కూడా ఈక్వల్ చిన్న గ్రెయిన్తో సమానం. గురుజీ ఇప్పుడు ఇలా అనుకున్నాం, ఒకటి యాక్సిస్ చుట్టూ సెంటర్లో తిరుగుతుంది సూర్యమండలం తన ప్లానెట్స్ తీసుకుని. ఆ సూర్యమండలానికి వెళ్ళిన తర్వాత అబౌవ్ దట్ ప్లేన్ అదే అదే స్వర్గం ఇచ్చాదులండి. అంటే గురుజీ ఇలా అనుకోవచ్చా మనం, ఇప్పుడు ఒక సెంటర్ పిల్లలు మేరుదండం, బ్రహ్మాండానికి మేరుదండం, సెంటర్లో ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ దట్లో ఫిజికల్ సోలార్ సిస్టమ్ ఇస్ హ్యాండ్ లైక్ దిస్, లైక్ దిస్. అంటే ప్లేట్ సాసర్ కూర్చున్నట్టు మధ్యలోంచి ఆ పైన స్వర్గం, తపోలోకం, జలలోకం, కింద అదల అంటే మధ్యలో ఈ ఫిజికల్ ప్లేన్ అనేది హంగ్. అంటే సూత్రమణి రోకాలన్నీ అలాగే ఉన్నాయి. సెంట్రల్ రీజియన్లో ఉన్నాం మనం. అది అంటే అందుకని భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండడం చేత సూర్యుడు ఆ మేరుదండం చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. ఆ మేరుదండం చుట్టూ తిరుగుతుంటే juxtapositionally he appears to be in particular star and a particular time. Apart from that, Manas Jyotishamlo apparent motion of the sun on the zodiac is apparent one thing, that is one thing as seen from there. Apart from all this, sun is really changing his facade, that is facing position of a particular star. That will take several billions of years to complete one's perfection. about that central pillar around the sun also has a star, that also has got. Sun also has a star, it has its own motion. Can we say like jivas belonging to this particular solar system, can they get transferred to another solar system? సోలార్ సిస్టమ్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. అన్నింటిలోనూ జీవకోటి మన ఫిజికల్ బాడీస్తో లేవు. జీవుడు అంటే జీవాత్మే కదా, విత్ ఆర్ వితౌట్ ఏ బాడీ, ఆర్ విత్ సుపీరియర్ స్పిరిచువల్ బాడీ, ఆర్ విత్ తామసిక్ బాడీ ఇన్ ది డౌన్ బిలో ఇన్ ది సౌత్, కుడ్ బి ఎనీథింగ్. జీవాస్ ఉన్నారు. యాజ్ యు గో అప్వర్డ్ నార్త్వర్డ్, యూ విల్ ఫైండ్ జీవాస్ విత్ గ్రేటర్ జ్ఞాన అండ్ విజ్డమ్ అండ్ హ్యాపీనెస్.
విజ్డమ్ వల్ల వచ్చిన హ్యాపీనెస్ వాళ్ళకి, జ్ఞానం వల్ల వచ్చింది. అందుకని వాళ్ళ జ్ఞానానందులు వాళ్ళు. ఆనందం అంతా ఊర్ధ్వలోకాల్లో జ్ఞానం వల్ల. రాక్షసుల ఆనందం అంతా భౌతికం. ఆ భౌతికం కూడా తామసికమైన భౌతికం ఆనందం. ఇంకొకళ్ళని పీడించడంలో వాడికి ఆనందం, దేవతలకు వరాలు ఇవ్వడంలో ఆనందం. తేడా లేదు. సో ఈ పోల్ స్టార్ ఈజ్ సమ్వేర్ ఆన్ దట్ దండం. ఇట్ ఇస్ ఆల్సో క్లోజ్ టు దట్ సెంట్రల్ లైన్. ఆ మేరుదండం పైన ఉంది అది పోల్ స్టార్. దట్ క్లోజ్గా ఉంది. దాని చుట్టూ ఆ స్పేస్, ఆ పాయింట్ ఇన్ స్పేస్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. దట్ పాయింట్ ఈజ్ బీయింగ్ ఆక్యుపైడ్ బై ఎ పర్టికులర్ స్టార్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ టైం. దట్ స్టార్ ఈజ్ గోయింగ్, అనదర్ స్టార్ ఈజ్ కమింగ్. భాగవతంలో ధ్రువుడు తపస్సు చేశాడు. విష్ణు అప్పియాడు. ఆఫ్టర్ సీయింగ్ విష్ణు హీ ఫర్గాట్ హిస్ గ్రీవెన్సెస్. హీ కేమ్ ఫర్ ది బూన్ సో దట్ హిస్ స్టెప్ మదర్ వుడ్ రెస్పెక్ట్ హిమ్, హిస్ ఫాదర్ వుడ్ లవ్ హిమ్. అప్పుడు ఆఫ్టర్ సీయింగ్ విష్ణు ఆ తేజస్ చూసి నాకు మోక్షం అడిగాడు. విష్ణు సెడ్, యూ హ్యావ్ నాట్, దిస్ ఇస్ నాట్ ది పర్పస్ ఫర్ విచ్ యూ హ్యావ్ స్టార్ట్ కమ్ హియర్ ఫర్ తపస్. తపస్ సంకల్పమేమో నీ తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఆధారం కావాలి కదా. సో లెట్ దట్ బి ఫుల్ఫిల్డ్ ఫస్ట్ ఇన్ దిస్ బర్త్. దెన్ you will live in a particular place in this space when the Saptarshi Mandalam and the Nakshatra Mandalam takes one production around you. That will take about 27,000 years. After that 27,000 years time is over, you will reach me. Astronomy is astronomy. మీరు చూశారు కదా భాగవతంలో. అందుకే మధ్యలో Still- నాలుగు చేసుకుంటాడు. Therefore, he is still there now. వాడి చుట్టూ ఈ ప్రదర్శన వాడు కావాలి. మేరుదండ చుట్టూ సప్తర్షి మండల ప్రదర్శన. అంటే ఇప్పుడు ఈ ధ్రువుడు అనేటువంటి జీవుడు ధ్రువ అంటే కదలకుండా ఉన్నాడు అన్నమాట. వాడికి పేరెట్టామని ఇప్పుడు ఆక్యుపైడ్ దట్ స్టార్ అన్నమాట అండ్ లివింగ్ ఆన్ దట్ మండల్ ఆ రీజన్లో ఉన్నాడు వాడు. ఉన్నాడు. వెదర్ ఈజ్ ప్రిసైడింగ్ ఓవర్ ది స్టార్ ఆర్ హీ ఈజ్ ది స్టార్, హీ ఈజ్ ఓన్లీ జీవా అట్ ద పాయింట్, అవన్నీ వేరే విషయాలు. ఎనీబడీస్ గెస్. యూ కెన్ ఆల్సో గెస్. ఐ డూ మై ఓన్ గెస్సింగ్. బట్ ఈజ్ దేర్ సమ్వేర్. వాడి చుట్టూ ఒక ప్రదక్షిణ అవుతుంది సప్తర్షి మండలం. అప్పటికి దెన్ హీ గోస్ ఫర్దర్ అప్. వైకుంఠ ప్లేన్ ఒకటి ఉంది కదా, ఊర్ధ్వలోకం, అక్కడికి పోతాడు. సో జీవులన్నది కూడా ఏ జీవుడికి ఒక రూల్ ఏం లేదు. వాడి నో జీవా ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ అనదర్. సంస్కారాలు ఇక్కడ జీవన్ముక్తులని జ్ఞానం వల్ల ఇక్కడ బతికుండగానే ముక్తి. కఠోపనిషత్తు ఏం చెప్తుంది? జీవించి వైల్ దే ఆర్ అలైవ్ ఆన్ ది ఎర్త్ దే విల్ కాంకర్ డెత్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ వైల్ బీయింగ్ అలైవ్, వాట్ ఈస్ కాంకరింగ్ డెత్? ఇన్ ఫ్యూచర్ దే వుడ్ నాట్ డై, బట్ దే వుడ్ ఓన్లీ లీవ్ ది బాడీ వితౌట్ డై. అంటే మీరు చెప్పారు బుక్లో చెప్పారు, మెమరీ అనేది లాస్ట్ అవ్వకుండా, సంపాదించిన జ్ఞానం లాస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. మళ్ళీ నో గోయింగ్ బ్యాక్. అనుశూచి అని. పీపుల్ హూ లివ్ ద బాడీ కాన్షియస్లీ, When he is able to leave the body consciously, he is already having a sankalpa to reach somewhere. Normally they don't live without a sankalpa. So they would go. I would live in between the Swargam and the solar system's plane. There are lesser lokas: Gandharva, Yaksha, Kinnara, Garuda, Kimpurusha, Vidyadhara. ఇవన్నీ ఈ రెండు ప్లేస్ మధ్యలో మధ్యలో విద్యాధరుడు ఉన్నారు, గంధర్వులు ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా విత్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హూ హ్యావ్ అటైన్డ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ డిగ్రీ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ త్రూ పుణ్యం, బట్ నాట్ ఎనఫ్ టు గో ఇన్ టు స్వర్గం. దే గో దేర్ ఇంత గంధర్వలోకంలో సుఖపడతారు, విద్యాధరులు అవుతారు, కిన్నర కింపురుషాదులు అన్నీ ఉంటారు. But in Gandharvaloka, the greatest merit is they are Shiva Bhaktas. కిన్నర కింపురుష విద్యాధరులు సుఖాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. గంధర్వలోకంలో సుఖంతో పాటే శివభక్తులై ఉంటారు. గంధర్వలోక ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వర్షిప్ శివ. రుద్ర భక్త
ఆర్ ఆల్ సెన్స్. In that law, do they have body there? జీవి శరీరాలు. That is అన్ని సెన్సెస్ ఉంటాయి. ఓన్లీ బాడీ వితౌట్ బాడీ ఆల్ సెన్సెస్. ఉంటాయి కానీ ఆ సూక్ష్మ శరీరానికి ఆ విధంగా సెన్సెస్ పనిచేస్తాయి. సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ది ఎక్స్పీరియన్స్, సెన్స్ వరల్డ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్. దట్ ప్లేన్. అలా అక్కడే ఉంటారు వాళ్ళు. అందుకంటే సంగీతం, నాట్యం. So the people who live consciously, they can come back and be born consciously also. Again, that is their sankalpa. Consciously they will be born. Taken. So deliberately, consciously, they can take a work where they like. So as a child also they will remember all whatever they know. That could be accidental, not deliberate. But a yogi who has voluntarily taken a rebirth, he would automatically remember. But at the same time, passing through the intrauterine life in the womb of the mother, he is bound to lose half of his consciousness. Even a yogi. Bound to do? Lose Half of his consciousness, even a yogi. Except somebody like Mahavishnu, like Kapila. The Kapila's greatness is, okay, Vishnu Vamshatara. He was a yogi the moment he entered the earth. అందుకని సాంఖ్యయోగం అంతా చెప్పాడు. దితి గర్భంలో ఉండి నేను విష్ణు సంభూతుణ్ణి అని ధ్యానంతో ఉన్నాడు. బయటికి రాగానే ఉపనయనం అవి తండ్రి దగ్గర తెలుసుకుని తండ్రికి బోధించాడు. సాంఖ్యాన్ని చెప్పాడు కదా. చెప్పిన తర్వాత కపిలముని తపస్సుకు వెళ్ళిపోయాడు. హీ టుక్ ది బోధ ఫ్రమ్ హిస్ సన్ అండ్ హీ వెంట్ ఇన్ టు తపస్ త్రూ యోగా. హిస్ మదర్ ఆస్క్డ్ హిమ్, వాట్ అబౌట్ మీ? ఐ హావ్ గివెన్ బర్త్ టు యూ. Kapila said to his mother, as soon as your purpose of existence in this universe is over, fulfilled, you will automatically come to my loka, that is Vaikuntha. Until even before birth he was complete. But even Krishna as a Mahayogi, yatra Yogeshwara Krishna Hagada, all that complex activity without involvement is possible not for a jnani but for a yogi. Yogi with jnana, non-involved. 16,000 wives antaru. No, he did not have any wife at all. It is the feeling of those women That they accepted him as husband. they looked upon him as their husband. Every woman was thinking that he is my husband. In that sense it is their feeling and not his. గోపికలతో ఆడుకున్నాడు అంటారు. He was only 12 years when he left the place. Then when did he live with them like a man? He was only 10+1 చిల్డ్రన్ ఉన్నారంటారు. వచ్చింది నా దగ్గర. వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు. అది హనుమంతుడు కూడా ఎవరో వైఫ్ ఉందని చెప్తారు. ఇట్ ఈస్ హర్ ఓన్. ఆవిడ వరించింది హనుమంతుడు, నా భర్త కావాలి, నా భర్త అనుకుంది భర్త. సో ఇట్ ఈస్ ఎవరి జీవులు ఇప్పుడు కూడా ఈరోజు కూడా కృష్ణుడే నా భర్త అని మీరే అనుకోలేదా? పిల్లలకు సంతానం కూడా ఉందని చెప్పారు భాగవతంలో. కృష్ణుడు సంతానం ఉన్నారు. ఆయన యనమండుగురు భార్యలకి 16,000 మంది ఊరికే వాళ్ళందరూ కలిస్తే ఆయన కొడుకులకు 100 దాకా ఉన్నారు. అంటే మిత్రవింద, కాళింది, నాగ్నజితి, వాళ్ళందరూ బహుసంతానం. ఒక రుక్మిణికి ఒకడే కొడుకు, ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు. ఆయన వెర్షన్స్ దే డూ డిఫర్ బట్ దే ఆర్ బాండ్ టు 8 wives. Only one. And in context law, when the jiva is leaving the body, so he or she comes to know. In such case, Bhagavan Ramana Maharshi gave mukti to her mother. That's what they say. We read in books. How far it is real and is it possible? ముక్తి ఇవ్వడం అంటే he meditated on her soul and he went into her subconscious level and touched her soul as a yogi. ఆయన బ్రహ్మజ్ఞాన యోగ అని క్వశ్చన్. ది మెథడ్ దట్ హీ హస్ టాట్, కుయామయని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయబడ్డారు. ఈజ్ ఇట్ వేదాంతిక్ టీచింగ్? ఈజ్ ఇట్ యోగిక్ టీచింగ్? హౌ డు యూ క్లాసిఫై దట్? ఇట్ మీన్స్, టేక్ మీ యాజ్ ఎ గురు, you question yourself who you are
you shall have my help. And in that investigation, you will not come back till you get this answer. And there is no disturbance, no return from the path. అంటే మనసుతోన ది సీక్రెట్ ఆఫ్ ది టీచింగ్ ఈజ్, నేను ఎవరు అంటే నేను మనిషిని, నేను జీవాత్మ, నేను బ్రహ్మవస్తుని, శాస్త్రాలు ఉన్నాయి కదా, వెంటనే ఆన్సర్ వచ్చేసింది, అయిపోయింది. నెవర్ కమిట్ ది మిస్టేక్ ఆఫ్ గివింగ్ ఎ రిప్లై టు యువర్ సెల్ఫ్. డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ రిప్లై. యూ probe, dive deep into the ocean till you find your own experience of the truth. So the art is, the skill required there is to dwell on the question without accepting an answer which has been put artificially into our brains. నేను జీవాత్మను అవడం, అహం బ్రహ్మాత్మను కూడా గుర్తించారు. somebody put these ideas. సో మోక్షం అంటే బిలీవింగ్ అన్ ఐడియా కాదు, ఎక్స్పీరియన్సింగ్ అని అర్థం. ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా వస్తుంది? యోగమే. ఈ కుండలి, ఈ చక్రాలు, వీటన్ని బదులు డైరెక్ట్గా హృదయ కమలంలో నేను ఎవరు అని చెప్పి క్వశ్చన్ వేసుకో. ది పవర్ ఆఫ్ ది గురు, పవర్ ఆఫ్ ది లార్డ్, ఇట్ విల్ టేక్ యూ ఇన్ టు ది కోర్. డోంట్ సే నెగేషన్ కూడా అవుతుంది. నాహం దేహో నేంద్రియాన్ని అంతరంగం, ఇవి కూడా చెప్పొద్దు. ఇది కాదు, అది కాదు, అది కాదు. అసలు ఏది అని కదా క్వశ్చన్. ఏది కాదు ఎన్నో ఉన్నాయి. నేను అరటి చెట్టు కాదు, మామిడి చెట్టు కాదు, తాడి చెట్టు కాదు, ఇవన్నీ హౌ లాంగ్ కెన్ యూ గో ఆన్? ఏంటిది? నాందేవుని ఏంద్రియాన్ని ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అదే ఏమీ కాదు. ఏది కాదంటే ఏమిటి? నేను ఎవరని కదా క్వశ్చన్. ట్రై టు డ్వెల్ ఆన్ దట్ క్వశ్చన్. అటల్ బెనర్జీ మస్ట్ స్టిక్ టు దట్ క్వశ్చన్. That is yoga. So most of the humans, the people, what is happening? They are not able to dwell on the question. They are immediately getting a kind of answer from the hearsay information, and that answer